ہماری زمین پر ایسے ایسے راز موجود ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ آج سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں سائنسدان بھی سمجھ نہیں پائے۔ جب کوئی چیز انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے تو اسے عجوبے کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا میں 7 ایسے مقامات موجود ہیں جن کا شمار عجوبے میں ہوتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک عجوبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جسے اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ دراصل اہرام مصر ان مخروطی مقبروں کو کہا جاتا ہے جو مصر کے فرعون اپنے لیے تعمیر کرواتے تھے تاکہ مرنے کے بعد یہاں ان کی لاشوں کی ممی کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے ایک الگ اہرام تعمیر کرواتا اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو ممی بنا کر اہرام کے نچلے حصے میں رکھ دیا جاتا۔ اس کے ساتھ اس کا خزانہ بھی رکھا جاتا تھا۔ ان تمام اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا ٹمپریچر زمین کے اوسط ٹمپریچر کے برابر رہتا ہے۔ یہ ان بادشاہوں کے مقبرے ہیں جو خود کو خدا کہلوانے کے شوقین تھے۔ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں اہرام مصر آتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ اہرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اہرام مصر پتھر سے نہیں بلکہ مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایک ایسا لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مصر کے ریگستان میں کاریگری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے جسے دیکھ کر آج بھی لوگ حیران و پریشان ہیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق اب تک مصر میں ٹوٹل 138 اہرام دریافت کیے جا چکے ہیں۔ البتہ قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر موجود 3 اہرام خوفو، خفورہ اور منقورہ کا شمار دنیا کے قدیم عجائبات میں ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا اہرام خوفو ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی اینٹیں بہت زیادہ وزنی اور بڑی ہیں۔ صدیوں سے ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مصری ہنرمندوں نے 2.5 ٹن وزنی پتھروں کو تعمیراتی حصے تک پہنچانے کے لیے آخر کون سا طریقہ استعمال کیا تھا۔ فرینچ سائنٹسٹ جوزف نے خوفو اہرام کی تعمیر کے بارے میں اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ اس اہرام کو ایگلومریٹڈ سٹون کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ اس سائنسدان نے اپنے تجربے سے واضح کیا ہے کہ یہ گرینائٹ نہیں بلکہ مصنوعی طور پر بنائے گئے پتھر ہیں۔ جہاں اس بات کی تحقیق سائنسی طریقوں سے ہوئی تو وہاں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 کو دیکھتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے، اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیت میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنا۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن نے بلند عمارت کی تعمیر کے طریقہ کار کے بارے میں کیوں بتایا؟ اس کا یہی جواب سامنے آتا ہے کہ جو اونچی عمارتیں اس سے پہلے بنائی جا چکی تھی یا پھر بنائی جانے والی تھی وہ مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے حاصل ہونے والی اینٹوں سے ہی بنائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس آیت میں مصر کی قدیم عمارتوں کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورۃ مومن جسے سورۃ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون نے کہا، حمان میرے لیے ایک محل بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر آسمان کے راستوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے بارے میں، اس کے زمانے کے بارے میں اور حمان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے جس میں سے چوتھا اور 19واں دور بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے کیونکہ چوتھے دور میں گریٹ پیرامڈ تعمیر ہوا تھا اور 19ویں سلطنت کی وجہ شہرت فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ تاریخ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرعون پر عذاب بھیجے اور وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام 276 قبل ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے اور 1952 قبل ہجری میں آپ نے اس دنیا سے ملک شام میں پردہ فرمایا۔ ریمیسس II کا دور حکومت 1279 قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک تھا۔
रेमसेस II यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन 1213 कबले मसीह में गर्क हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था उसका नाम रेमसेस II था। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत मूसा की परवरिश करने वाला रेमसेस I था और आपका मुकाबला रेमसेस II से हुआ था, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि आपकी परवरिश भी रेमसेस II ने की थी और आपका मुकाबला भी इसी से हुआ था। इस वाक़या का जिक्र सूरत अल-शोरा की आयत नंबर 18 से 26 तक बयान किया गया है। रेमसेस II मिस्र की 19वीं सल्तनत का तीसरा बादशाह था। इसने 25 बरस की उम्र में बादशाहत संभाली थी। इसके बाप का नाम सेटी अव्वल था। ये बादशाह 1303 कबले मसीह में पैदा हुआ था और इसकी उम्र 90 बरस थी। रेमसेस II के एक वजीर का नाम राय था, जो आखिरी दौर में इसके साथ मौजूद था। इस वजीर का काम मुल्क के मुआशी हालात और इस दौर में होने वाली तमीरात पर नजर रखना था। मुमकिन है कि कुरान पाक में इस वजीर का जिक्र किया गया हो, जिसे सूरत अल-कसस की आयत नंबर 38 में बयान किया गया है। इसके अलावा रेमसेस II ने एक नए शहर की बुनियाद रखी थी, जो कंतीर में वाक़या था। इस शहर का दारुल हुकूमत बर रेमसेस कहलाता था। ये शहर तबाह बर्बाद हो गया था। हो सकता है कि इसी शहर की ऊंची इमारत और कौमे फिरौन की तमीरात को बर्बाद करने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया हो। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 137 में इरशादे बारी ताला है, फिरौन की कौम जो कुछ बना रही थी हमने उसको बर्बाद कर दिया और उनकी ऊंची ऊंची इमारतों को मस्मार कर दिया जो वो बनाया करते थे। मौजूदा दौर में इन अहराम पर तहकीक करने के बाद जो बात सामने आई है वो कुछ यूं है। नंबर 1, इसकी प्लानिंग। नंबर 2, वजनी पत्थरों को तराशना। नंबर 3, इन पत्थरों को अहराम की ऊंचाई पर पहुंचाना। इनमें सबसे अहम मसला पत्थरों की मुंतकली का है। क्या ये काम इंसान की जिस्मानी कुव्वत से मुमकिन था? क्या इतने बड़े पत्थरों को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाना मुमकिन था? क्या 2.5 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुमकिन था? क्या लाखों पत्थरों को एक जैसा तराशना मुमकिन था? और जिन औजारों से इन पत्थरों को तराशा गया था वो औजार आज तक क्यों नहीं मिले? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है और वो है नामुमकिन। इसीलिए मौजूदा दौर में जो नजरिए काबिल कबूल है वो मसनूई पत्थरों का है। काम करने वाले मजदूरों ने पत्थर बनाने का साजो सामान, दूसरी जरूरी अशिया, संगे आहत और बकेट वगैरह ऊंचे होते हुए रास्तों के जरिए ऊपर मुंतकिल किए और फिर इस सामान को हस्बे साइज सांचों में डालकर उन्हें मसनूई पत्थरों में तब्दील किया। वजनी साजो सामान को ऊपर लेकर जाने के लिए दरियाए नील की मट्टी को इस्तेमाल किया गया ताकि वजनी सामान को ज्यादा से ज्यादा ऊपर पहुंचाया जा सके। एक नजरिए के मुताबिक इस सामान को ऊपर लेकर जाने के लिए लकड़ी की ट्रेन बनाई गई थी। तमाम गौर फिक्र के बाद मौजूदा दौर के मुहक्किकीन ने इस बात को तस्लीम किया है कि सिर्फ खौफू अहराम ही नहीं बल्कि मिस्र के फिराना की तमीरात में यही तकनीक पाई गई है। मसनूई पत्थरों का नजरिया इसलिए भी काबिल कबूल नजर आता है कि अहराम में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में बहुत ज्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है, जबकि कुदरती पत्थरों में पानी मौजूद नहीं होता। जब इन पत्थरों की लैब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मिट्टी को गर्म करने के नतीजे में पैदा होते हैं। अहराम पर किए गए एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मौजूद है जो किसी भी कुदरती पत्थर में नहीं पाई जाती। प्रोफेसर माइकल ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया कि अहराम के बड़े बड़े पत्थर संगे आहत, मट्टी और पानी के ज्यादा टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ मिलने का नतीजा है। जब अहराम के इन बड़े ब्लॉक्स का एक्सरे तज्जिया करवाया गया तो इसमें एक बबल की मौजूदगी का पता चला। हो सकता है ये बबल उस वक्त पैदा हुए हों जब सांचों में मिट्टी डाली जा रही होगी। यहाँ पर सूरत अल-कसस की आयत नंबर 38 को याद करें जिसमें कहा गया है, ऐ हमान तू मेरे लिए मिट्टी को आग में पका। साइंसदानों ने अहराम मिस्र के पत्थरों को मिट्टी से बनाए जाने वाली थ्योरी को 1981 में पेश किया था और 2006 में मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस नजरिए को अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फिरौन की ये तमीराती तकनीक जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है
वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के रैमसेस II की तमीरात के मुतालिक है। यहाँ इस तकनीक का इस्तेमाल खोफू के ग्रेट पिरामिड और रैमसेस II की दूसरी तमीर पर किया जा सकता है, क्योंकि खोफू का एहराम रैमसेस II यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन से हजारों साल पहले तमीर हो चुका था। यहाँ कुरान की इस आयत के एक हिस्से की तशरीह में खोफू के एहराम की तमीर का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब ये हो सकता है कि कुरान ने फिरौन की तमीरी तकनीक का जिक्र इशारतन किया है। ये बात मुमकिन है कि ये तमीरी तकनीक मिस्र के तमाम फिरौन की मुश्तरका तकनीक हो, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन रैमसेस II की बनाई हुई तमाम ऊंची इमारत तबाह कर दी हैं, क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया था। तो फिर हो सकता है अल्लाह ने इस आयत की वजाहत के लिए मिस्री तमीरात में एहराम मिस्र को महफूज रखा हो। मोर्रखीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन से बहुत टाइम पहले दूसरे फिरौन जैसा कि खुफो वगैरह ने खुदाई का दावा नहीं किया था, लेकिन असल में हकीकत है क्या, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।